بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم اس لیسن کے اندر اسٹوڈنٹس اپنا تعارف کرانا سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری اس کلاس کی دوسری ریکارڈنگ ہے. تو جو بھی طالب علم اس ریکارڈنگ کو سن رہا ہو تو اس سے پہلے والی ریکارڈنگ سنے گا تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی, کیونکہ ابھی ہم بیچ میں. تو میں مزید آگے وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں. یا العربیہ لغیر ابنائہا کا پیج نمبر 49. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں تھے کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہوں, میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے, تو اس کو کیسے کہتے تھے ہم؟ بولیے انا وحید. بولیے انا. مائک آپ لوگ جو ہے نا اپنے میوٹ نہیں کرتے ہیں تو شور کی آواز آ رہی ہے آپ کو. انا وحید. جی چلیں آپ مائک میوٹ رکھیے گا, شور شرابہ نہ ہو. میں آپ کو الاؤ کر دیا میں نے. اب میں لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. انا وحید, میں اکیلا ہوں. اور اگر خاتون کہیں گی میں اکیلی ہوں تو انا وحیدہ. اور اس کے آگے بولتے ہیں لا اخا. بولیں لا اخا لی. کیا ہوگا؟ لا اخلی. ایک یہ اسٹائل ہے بولنے کا. یا پھر آپ بول دیں لیس لی اخن. کیا کہیں گے؟ لیس لی اخن, میرا کوئی بھائی نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں. تو اس سے پہلے جو کہنا تھا کہ بھائی میرا ایک بھائی ہے, دو بھائی ہیں, یہ سب ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہنا چاہتا ہے, کوئی بھی انسان, کہ بھائی میرا ایک بھائی ہے, دو بھائی ہیں, ایک بہنیں ہیں, یہ ہے اس طرح, یہ سارا ہم نے پہلے بتایا. اور ابھی میں دوبارہ اس ریکارڈنگ میں بھی پریکٹس کروا دوں گا تو آسانی ہو جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہوں, میرا کوئی بھائی نہیں, تو اب آپ بولیں انا وحید. بولیے انا وحید. لا اخلی. لا اخلی نہیں ہے کوئی بھائی, لی مانا میرا. یا پھر بولیں لیس لی اخ. بولیں لیسا. لیسا کا بھی مطلب ہوتا نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں. ہاں لیس لی اخن, میرا کوئی بھائی نہیں. اور اگر خاتون کہیں گی تو کیسے کہیں گی؟ میں اکیلی ہوں تو انا وحیدہ, گولتا لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ انا وحیدہ لیس لی اخن. ہاں لیس لی اخن, یہ ہوئی نا بات. شاباش. اور اگر چلیں اپنے دوبارہ تھوڑا سا, کوئی بات نہیں, اس ریکارڈنگ میں آ جائے کوئی یہ چیزیں تو ایک پورا ایک وہ سمجھنے کے ایک گلدستہ بن جائے گا. اگر یہ کہنا ہو کہ میرا ایک بھائی ہے, کیسے بولیں گے؟ بولیں عربی میں. شاباش جلدی. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ ابھی بتایا نا میں نے, میرا ایک بھائی ہے. بولیے, جواب دیں. لی اخن واحد. ہاں سب کی آواز آنی چاہیے بھائی. خاموش ہو گیا. لی اخن واحد. لی اخن واحد. اخن مطلب واحد میرا. میرا. اخ مانا بھائی, واحد مانا بھائی. ایک. لی اخ واحد. بولیں لی اخ واحد. لی اخ. لی کا مطلب ہے میرا, اخ ایک بھائی, اخن واحد ایک بھائی. دوبارہ بولیں سب, لی اخن واحد. لی اخن واحد. اب اگر کسی کو کہنا ہے کہ میری ایک بہن ہے, کیسے بولیں گے بتائیں؟ لی. اچھا لی کی جگہ عربی میں لدیہ بھی کہتے ہیں, جدید عربی میں. چلیں بس ایک اور لفظ دے دیا میں نے, لدیہ. اب تھوڑا سا لدیہ کا بھی استعمال کریں. بولیں لدیہ. اختی واحد. اخت واحد. سر سر ایک سوال ہے. جی جی بولیں. ایک بات پوچھنی ہے. لدی ثلاث اطفال, یعنی میرے 3 بچے ہیں. شاباش, بڑا کیا اچھا یہ بتا دیا. کریکٹ ہے؟ بالکل کریکٹ ہے. اور میں اس کی طرف آ رہا ہوں, بس تھوڑا سا مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آپ کے دوبارہ اس سوال کی طرف آتا ہوں. آپ دوبارہ لازمی پوچھے گا, بڑا اچھا بتایا. دیکھیں بھائی اسٹوڈنٹ, اوکے تھینک یو سر. اب یہاں پر دوبارہ بولیں لدی اخت واحدہ. بولیں لدی اخت واحد. یہ ہو جائے. اور لی یا لدیہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے یہاں, اس کا مطلب ہے میرے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ کہیں, اب جیسے انہوں نے یہ کیا نام ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ میرے 3 بچے ہیں جو شادی شدہ ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے, تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں لدیہ. یہاں دیکھیں ثلاثۃ اطفال. بولیں لدیہ ثلاثۃ اطفال. سب بولیے. اس کا مطلب ہے میرے 3 بچے ہیں. اور اطفال کی جگہ آپ اولاد بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں, یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. لدیہ ثلاثۃ اولاد. بولیے لدی ثلاثۃ اولاد. یہ بھی ہو گیا. اور اگر آپ کو کہنا ہے بھائی میری 5 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر, تو لدیہ یا لی دونوں لگ سکتے ہیں نا, تو میں اپنے لی لگا رہا ہوں جانبوجھ. لی خمس بنات. خمس بنات. لدي 5 بنات. لدي 5 بنات. لدیہ یا لی ایک ہی بات ہے. اب چلے میں کوئی بات نہیں, اب لدیہ بولنے میں لدیہ سے بنا ہوں. لدیہ 5 بنات. ہاں ایک منٹ رکیں.
हाँ बोले जरा, लदैया, बोले लदैया खम्सु बनात, लदय्य खम्सु बनातिन। हाँ खम्सु बनातिन, ये हो गया ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, लदैया खम्सु बनात। ठीक है, अब अगर आपको ये कहना है, ये सारे ऑप्शन में दे रहा हूँ, मेरे 2 भाई हैं 2 बहनें हैं, कैसे बोलेंगे? अब बताएं जरा, अख की तस्निया बनानी है और उख्त की तस्निया बनानी है। लदय्य उख्तानी, लदय्य उख्तानी व अच्छा, इस तरह होगा, इख्वानी। एक मिनट रुकें जी, दोबारा बोलें जरा, आपने क्या कहा है? लदय्य उख्तानी व इख्वानी। एक मिनट, हाँ, लदैया उख्तानी व सही अखवानी। बताया, लदैया उख्तानी व अखवानी। अखवानी, अखवानी, अखवान का मतलब 2 भाई। दोबारा बोलें, लदैया उख्तान व अखवान, बोलें लदय्य उख्तान व अखवान। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट जो है माशाल्लाह सही अपडेट हो रहे हैं। उख्तानी व अखवान, 2 बहनें और 2 बहनें। अगर आपने उख्तैन भी कह दिया तो वो तो सही है, उख्तैन 2 बहनें, उख्तानी उख्तैनी दोनों तरह बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ ग्रामर के मुताबिक उख्तानी अखवानी आना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी ने ऐसी बोलने वाली अरबी में बोल दिया उख्तैन, लदैया उख्तैन व अखवैन, तो वो समझ जाएगा उख्तैनी अखवैनी, लेकिन ग्रामर के तकादे के मुताबिक इस तरह होना चाहिए, इसे हमने ऐसे कर दिया। तो उख्तानी अखवानी हो गया भाई। अब चलें, अब मेरा ख्याल है बच्चों का भी हो गया, बेटियों का भी हो गया, बच्चों का भी हो गया, और कोई सवाल ज़हन में तो करने, भाई मुझे ये बोलना है तो कैसे बोलूंगा, जिसका अपना रेल कोई बात पूछना चाहते हैं जो आप, अगर आपके ज़हन में है जी। लदय्य महल बकाला। हाँ सही है, मेरी जो है वो बकाला की दुकान है। महल बकाला माना, महल बकाला का मतलब हो गया करियाने की दुकान है। करियाने की कैसा दुकान। इन्होंने माशाल्लाह ये इन्होंने अरबी बनाई है, लदैया महल का मतलब होता है दुकान, सब ये नोट करें अल्फाज, और बकाला माना करियाने की दुकान, यानी जो ग्रोसरी स्टोर जो होता है, जो जनरल स्टोर वगैरह जिससे हम सामान वगैरह खरीदते हैं आमतौर पर, तो मेरी जो है करियाने की दुकान। चले, लदैया महल बकाला, सब बोले लदय्य महल बकाला। बकाला, बकाला। अच्छा, अब हम आगे आ रहे हैं ना मजीद। अब इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं जॉब करती हूँ, खातून ने कहा था मुअद्दफ़ा, तुम तो जॉब करेगी। अगर कोई औरत कहे कि भाई मैं घरेलू खातून हूँ, मतलब मैं जॉब वॉब नहीं करती, मैं काम काज नहीं करती, तो उसके लिए अरबी में फिर ये लफ्ज़ आता है। अब आप बोले आना रब्बतु मंजिल, बोलिए अना रब्बतुल मंजिल। अना रब्बतु मंजिल। अना रब्बतुल मंजिल। रब्बतु मंजिल, रब्बतुल नहीं बोला मैंने, अना रब्बतु मंजिल, बोलिए अना रब्बतु मंजिल। रब्बतु मंजिल। ला अअमल, क्या? अना रब्बतुल मंजिल। रब्बतु, रब्बतु मंजिल। रब्बतु मंजिल। दोबारा, आना रब्बतु मंजिल ला अअमल। अना रब्बतु मंजिला। रब्बतु मंजिल ला अअमल। रब्बतु मंजिल ला अअमल। मंजिल। और अना का मतलब है मैं, रब्बतु का मतलब है लफ्जी माना होता है, रब का माना, रब्बा का माना परवरिश करने वाली, तो मंजिल माना घर में, घर में ही रहकर परवरिश करने वाली औरत हूँ। ला अअमल में काम नहीं करती, जिसे आप कहते हैं घरेलू खातून या हाउस वाइफ जो जॉब वॉब नहीं करती, तो इसके लिए ये कहा जाता है अना रब्बतु मंजिल ला अअमल। दोबारा बोलिए, अना रब्बतु मंजिल ला अमल। मंजिल ला अमल। और अगर मर्द कहना चाहता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो आप यूं बोलें, अगर कोई कहता है भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो बोले अना मुवद्दफ हुकूमी, बोले मेरी गवर्नमेंट की जॉब है, अना मुवद्दफ हुकूमी। दोबारा, ना मुअद्दब हुकूमी। क्या गया, कोई कारोबार करता है, ताजिर है, तो आप कहेंगे अना रजुलुल अअमाल, बोले अना रजुल। रजुल का माना मर्द, अमाल माना काम, मैं काम का आदमी हूँ, यानी बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के लिए इन्होंने अरबी में बनाया रजुलुल अमाल। और एक बड़ा आम लफ्ज़ है अना ताजिर, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये मैंने लेटेस्ट तरीन अरबी आपको दी है कि आजकल यूं कहते हैं लोग अना रजुलुल अमाल, अना ताजिर। और अगर बिजनेस वुमेन है तो क्या कहेंगे, अना, बताइए, अना इम्राअतुल, हाँ अना ताजिरा या अना इम्राअतुल अमाल, अना इम्राअतुल अमाल या फिर अना ताजिरा, बोलता लगा खातून बिजनेस करती है। दोबारा सब बोले ये जुमले बार बार, अना रजुलुल अमाल, अना इम्रातुल अमाल। अना ताजिर। अना मुवद्दफ, अना मुअद्दब। अना मुवद्दफ हुकूमी, अना ना मुअद्दब हुकूमी। हाँ, अगर कोई कहता है भाई मैं मैनेजर हूँ, तो कैसे बोलेंगे,
बोले अना मुदीर शरीका, बोलिए अना मुदीर दोबारा, शरीका। अब मजा आएगा। अना मुदीर शरीका, अना मुदीर इसका शरीका। मतलब है मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। शरीका माना कंपनी, अब मुदीर माना मैनेजर। और अगर आपको कहना है मैं ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर हूँ तो अना मुदीर, बोले अना मुदीर। चले मैं दोबारा लिखता हूँ, अना मुदीर एक अना, ये देखें मैं लिख रहा हूँ अना मुदीर फी शरीका तिजारिया। दोबारा बोलिए, अना मुदीर अना मुदीर का तिजारी है। अना मुदीर फी शरीका तिजारिया, बोलिए। अना मुदीर अना फी मुदीर शरीका की शरीका तिजारिया। इसका मतलब है मैं, अना माना मैं, मुदीर माना मैनेजर हूँ, फी माना में, शरीका तिजारिया तिजारती कंपनी, तो मैं तिजारती कंपनी में मैनेजर हूँ। इसको शिरका भी कह सकते हैं, शरीका भी कह सकते हैं। और अगर खातून कहेंगी तो बस वो ता लगा देंगी, अना मुदीरा फी शरीका तिजारिया, बोलिए। शरीका तिजारिया तिजारती कंपनी। और अगर ऑफिस में है तो फिर आप कहेंगे फी मकतब, फी मकतब, फी मकतब। मैं एक ऑफिस के अंदर, अना मुदीर फिल जामिया। सर बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे, मतलब मैं बिजनेसमैन। जी 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 जी। अब आप सवाल करिए, कौन सवाल कर रहा था, क्या कह रहे थे आप? जी जी सर, मैं बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये बताया ना मैंने, अना रजुलुल अमाल, बोले। अना रजुलुल अमाल, ये मतलब हो गया मैं बिजनेसमैन हूँ। और दूसरा वाला बोले अना ताजिर, अना अना ताजिर, ताजिर हूँ। ये दोनों में से एक आप इस्तेमाल करें। और अना अगर वुमेन के लिए ताजिर। कहना है तो आप बोले अना इम्रातुल अमाल, ओके, बोले। अना ये लिखा हुआ है, अना इमरतुल अमाल आपको स्क्रीन दिख ताजिर, रही होगी, अना इम्रातुल अमाल। या फिर अना बोले अना इमरतुल ताजिरा, अमाल, अना ताजिरा, अना ताजिरा। अना ताजिरा। इसी तरह आगे बोले अना मुदीर फी शरीका तिजारिया। अना मुदीर फी शरीका तिजारिया। या फिर अना इसको मुदीर फी शरीका तिजारिया। शरीका पढ़ें या फिर इसको शिरका पढ़ें। ज्यादातर लोग बोलने में शिरका शिरका कहते हैं। तो अना मुदीर फी शिरका तिजारिया, बोले। अना मुदीर फी, अना मुदीर फी शरीका अना मुदीर तिजारिया। फी शरीका तिजारिया। तो ये हो गया मैं मैनेजर हूँ एक तिजारती कंपनी में। अच्छा, मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, ये जुमला आप खुद बनाएं। चले, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, कैसे बोलेंगे? अना अअमलु शिरकती शरीकी। दोबारा अना अअमलु फी शरीकिया। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है जो आपने बताया कि मैं, अना अमाल फी मकतब। अब देखें अअमलू भी आ सकता है। और एक और लफ्ज आप भूल रहे हैं, ये जो मुवज़्ज़फ़ का लफ्ज है ये लगा दें, अना मुवज़्ज़फ़ फी मकतब, सीधा सीधा हो फी गया। मकतब। अना मुवज़्ज़फ़ फी मुवज़्ज़फ़ मकतब। फी मकतब, फी मकतब। मैं एक ऑफिस के अंदर जॉब करता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। और जिसने ये कहा अना अअमलू फी मकतब, वो भी सही है। और अअमलू का मतलब मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ, दोनों हो जाएगा। अच्छा, अगर यही जुमला खातून का है मुवज़्ज़फ़ को इस्तेमाल करते हुए कि मैं नौकरी पेशा हूँ एक ऑफिस में, कैसे बोलेंगी बताएं? अना मुवज़्ज़फ़ा फी मकतब। अना मुवज़्ज़फ़ा, हाँ सही बोला आपने। आगे मुवज़्ज़फ़ा फी मकतब। फी मकतब। और अगर कहना है खातून को कि मैं मैनेजर हूँ तिजारती कंपनी में, लेकिन ये जुमला खातून बोले तो कैसे कहेगी? अना मुदीरा, अना मुदीरा मुदीरा फी फी शरीका तिजारिया। फी शरीका तिजारिया, बोले फी शरीका फी शरीका तिजारी। तिजारिया। अब जो शादीशुदा हैं, जारी बात है, तो अब उसके लिए इन्होंने लिखा था कि ज़ौजी मुहंदिस। क्या लिखा होता है यहाँ? ज़ौजी मुहंदिस, मेरे शौहर इंजीनियर है, तो मतलब उसके शौहर इंजीनियर है, तो लिखा होता ज़ौजुहा मुहंदिस। अब किसी खातून को कहना है मेरे हस्बैंड जो है वो इंजीनियर है, तो ये बोलेंगे ज़ौजी मुहंदिस, बोले। हाँ, मेरे शौहर अपना इंजीनियर है। और अगर किसी मर्द को अपनी वाइफ के बारे में कहना है कि मेरी वाइफ जो है, मिसाल के तौर पर वो हुकूमती मुलाजिमा है, तो कैसे बोलेंगे आप? बताएं जल्दी जल्दी, साथ में। ज़ौजती, आगे। हाँ भाई, ज़ौजती इमरातु अमाली। नहीं 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 नहीं, ज़ौजती मुवज़्ज़फ़ा। इतना आसान था भाई, ये तो हुकूमिया। कौमी। ज़ौजती मुवज़्ज़फ़ा हुकूमिया, बोले।
زوجتی زوجتی موظفہ حکومیہ حکومیہ زوجتی موظفہ زوجتی حکومیہ. سب بولنے موظفہ دوبارہ بولے بار بار. حکومیہ کیا مطلب ہو گیا؟ زوجتی موظفہ حکومیہ موظفہ حکومیہ. میری وائف جو ہے وہ کیا ہے مطلب یہ سرکاری ملازمہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میری جو وائف ہے وہ کام نہیں کرتی ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, کیسے بولیں گے اب آپ جملہ بنائیں؟ زوجتی لگا کے بنے گا, لکھا ہوا ہے اسکرین میں آپ کے پاس. اب میں ہوشیاری دیکھتا ہوں کس کے دماغ میں آتا ہے. زوجتی رب المنازل لا اعمل. شاباش, دوبارہ بولیں, دوبارہ. زوجتی, زوجتی رب ہاں زوجتی ربۃ منزل منزل لا اعمل نہیں آئے گا. یہی تو بات ہے, یہاں پر لا اعمل. اعمل نہیں آئے گا. اعمل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آئے گا یہاں دیکھیں. اگر آپ کو یہ کہنا ہے, اب دوبارہ بولیں, زوجتی زوجتی ربۃ منزل زوجتی لا تعمل. ربۃ منزل لا تعمل یہ گرامر لا ہے, تعمل. کیونکہ دیکھیں فاطمۃ السید کے لیے تحب تسکن, ٹھیک ہے نا, یہ سب آ رہے تھے نا فعل. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آئے گا لا تعمل, وہ کام نہیں کرتی ہے. دوبارہ زوجتی ربۃ منزل لا تعمل. لا تعمل. زوجتی ربۃ منزل لا تعمل. اب ایک چیز رہ گئی یہاں, اگر جو شادی شدہ نہیں ہے, جس نے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس نے کہا کہ انا عازب یا انا عازبہ. اب اگر اسے یہ کہنا ہے کہ اپنے بتانا ہے, تو اب شوہر یا بیوی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, تو پھر یہاں وہ اپنے والدین کے بارے میں بتا دیں. تو اگر کسی کو اپنے والد کے بارے میں بتانا ہے تو بولتے ہیں والدی. اب بولتے جائیں, کیسے بولیں گے؟ اب میں آپ سے سوال کروں گا, یہ میرے والد حکومتی ملازم ہیں, بولیں. والد والدی مدیر والد والدی کیا عورت ہے جو موظفتن آئے گا, جو موظفہ آئے گا, حکومہ والدی والدی موظف حکومی حکومی والدی موظف موظف حکومی, بس یوں ہوگا, موظف حکومی. دوبارہ بولیں, والدی موظف موظف حکومی. یہ موظف ایک خبر ہو گئی حکومی. اس کے بارے میں کہ میرے والد گورنمنٹ امپلائی ہیں. اگر کہنا ہے میرے والد بزنس مین ہے, تو کیسے بولیں گے؟ والدی بولیں رجل رجل الاعمال. سب بولیں, مجھے آپ کی آواز رجل سنی ہے. الاعمال والدی رجل الاعمال یا پھر والدی تاجر. اگر آپ نے کہنا ہے میرے والد ریٹائرڈ ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں, تو والدی متقاعد, ریٹائر ہو گئے بھائی, یعنی کام کاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ریٹائر ہو گئے, یعنی اپنی جاب کر چکے ہیں. اب جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو بولیں والدی متقاعد. بولیں والدی متقاعد. دوبارہ بولیں متقاعد. والدی متقاعد لا يعمل لا لا يعمل يعمل. بولیں لا والدي يعمل متقاعد يعمل والدی متقاعد لا يعمل. لا يعمل کیوں آیا؟ لا يعمل اس لیے آیا ہے کہ یہ مرد ہے. اگر عورت ہوتی تو لا تعمل آتا, مرد ہے تو اس کے لیے یہ آتی ہے متقاعد لا يعمل. بولیں متقاعد لا لا يعمل يعمل. میرے والد ریٹائر ہو گئے, وہ کام نہیں کرتے. اور اگر کوئی انسان خود اپنے بارے میں بول دے کہ بھائی میرے پاس ابھی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ابھی میرے پاس جاب ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان بے روزگار ہوتا ہے, تو وہ کیا کیسے کہے گا؟ وہ اس طرح کہے انا گا, متعامل. نہیں, وہ کہے گا حالیا لیس لدی عمل. کیا حالیا لیس لی لیس لدی ليس عمل. اس کے لدي جدید ترین عربی ہم آپ کو عمل. سکھا رہے ہیں. توجہ سے یہ ساری ریکارڈنگ کے بار بار سنیے گا. تمام چیزوں پہ نوٹس بنا کر اپنی ایک بک بنا لیں. اتنی ریکیپ آپ کے پاس جمع ہو جائے گی. جب یہ کورس ہوگا نا تو ہزاروں عربی کے نئے ورڈز آپ کو پتا ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوبارہ بولیں حالیا حالیا لیس لدی حالیا عمل. حاليا حالیا حالیا لیس لدی ليس لدي لدی عمل. اب عمل. آپ اس کو سن لیں توجہ سے. حالیا کا مطلب ہے عمل. فی الحال, فی الحال یعنی ابھی. حالیا یعنی فی الحال, لیسا نہیں ہے, لدیا میرے پاس, عمل کوئی کام. تو لدیا کا معنی جس طرح میرا, میرے, میری ہوتا ہے, اس طرح میرے پاس بھی ہوتا ہے. فی الحال میرے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے. تو بولتے ہیں حالیا لیس لدی عمل. حاليا ليس حالیا لدي لیس لدی عمل. اب آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرنا, تو بولتے ہیں ادعو لی. کیا کہیں گے؟ ادعو لی ادولی میرے لیے دعا کریں. ویسے بھی کسی سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا, کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں, تو اس کو یوں کہتے ہیں عربی میں ادعو لی. عمل ادعو لی, ٹھیک ہے. اور اگر کسی خاتون کو یہ لفظ بولنا ہے کہ آپ دعا کرنا,
तो फिर हम कहेंगे उदई ली, क्या उदऊली उदई ली, ये जानबूझ के मैंने या लिखी, यानी आइन के नीचे जेर आएगी, असल में ये उदई ली, क्या उदईली उदई उदऊ उदई उदईली उदई ली। और पता है अरब की क्या आदत है, इतनी जल्दी से बोल रहे होते यूं कहते हैं दाईली, क्या दाईली दाईली, असल खाली अरबी का लफ्ज है उदऊ उदई, लेकिन दाईली दाईली बोले दाईली, तो जल्दी से अगर वो दाईली कह रहा है इसका मतलब मेरे लिए दुआ करना, ये कह रहा है। हालांकि असल अरबी ये कहने वाली, लेकिन उनका स्टाइल है थोड़ा सा शॉर्ट करके कहते थे। अब मेरा ख्याल ये है कि चीजें तो आ गई हैं, अगर किसी इंसान का कोई और काम है, वो कहना चाहता है भी मैं ये काम करता हूँ मुझे बताएं, तो अब आप सवालात कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे स्टूडेंट है जो, तो वो अपने बारे में कहेंगे, बहुत अच्छा सवाल किया नूरुद्दीन ने हमारे। चले अना तालिब बोले, बोल दीजिए अना अना तालिब। तालिब। हाँ अना तालिब। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना अदरुसु। जी क्या कह रही हैं? नहीं सर आपने लिख लिया, मैं कहना चाह रही थी कि हम ये भी तो बोल सकते हैं अना अदरुसु, मैं पढ़ती हूँ। हाँ तो दोनों कह सकती हैं आप, शाबाश। आप बोले अना तालिब अना अना तालिब तालिब अदरुसु। अदरुसु। क्या मतलब हो गया? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आएगा। मैं पढ़ता हूँ। मैं और अगर स्टूडेंट हूँ, खातून पढ़ता हूँ। कहेंगी तो बोले अना तालिबा अदरुसु। अना तालिबा अदरुसु। अब आप जो पढ़ते हैं ना वो आगे लगा देंगे। अगर आप मिसाल के तौर अरबी जबान सीख रहे हैं तो बोले अदरुसुल लुगतल अरबिया, बोले अदरुसु दुरुसुल लुगतुल अरबिया। अरबिया। लुगतल अरबिया, अदरुसुल लुगतल अरबिया, ठीक है। और यूं भी कह सकते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बोले अदरुसु फिल जामिआ, बोले अदरुसु फिल जामिआ। अदरुसु फी अदरुसु जामिअत फिल कराची, जामिआ। अदरुसु फी जामिअत तुल कराची। कराची। हाँ अदरुसु फी जामिआ अदरुसु फी जामिअतुल फी कराची। जामिअती कराची, अदरुसु फी जामिअत कराची। दोबारा बोले अदरुसु फी जामिआ जामिअत कराची। अदरुसु फी तो मैं जामिअती जामिया कराची में अदरुसु पढ़ता फी हूँ या जामिआ पढ़ती हूँ, कराची। या फिर जामिया लगाकर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां का लगा दें। अगर आप ठीक। स्कूल में पढ़ते हैं तो अदरुसु फिल मदरसा, मदरसा जदीद अरबी में स्कूल को बोलते हैं, हमारे यहाँ दीनी तालीमी इदारे को कहते हैं ना, तो मदरसा कहते हैं स्कूल को। और अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो बोले अदरुसु फिल कुल्लिया, बोले अदरुसु फिल कुल्लिया। ये कॉलेज हो गया, तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। और कोई सवाल करना है कर ले भाई, मैं आप ये बोलना चाहते हैं। अच्छा हाँ, जैसे बाद ऐसे होते हैं जो दीनी तालीम पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे अदरुसु, बोले अदरुसुश शरीअतल इस्लामिया, अदरुसु शरीअतल इस्लामिया, बोले अदरुसु अदरुसु शरीअतल शरीअतुल इस्लामिया। इस्लामिया, मैं दीनी तालीम पढ़ता हूँ। शरीअतल शरीअतुल इस्लामिया। इस्लामिया। जी इतना काफी है। और कोई सवाल है जहन में कि भाई आपका कोई जी, पेशा आप सर। कहना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ? जी सर बैंकर का बता दें कि मेरे वालिद सर बैंकर हैं। वालिद बहुत आसान है, तो आप यूँ बोलते हैं, ये लें। अब आपने यूँ कहना है वालिदी, मिसाल के तौर पर वालिदी मुअव्वफ, बोले वालिदी मुअव्वफ फिल मसरिफ, बोलिए रे को जेर है, मुअज़्ज़फ़ फिल मसरिफ। फिल मसरिफ या फिर फिल बंक, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मसरिफ खालिस अरबी का लफ्ज है, और बंक जो है ना वो अंग्रेजी से ही बिगाड़ के बनाया, बंक, बैंक को। तो दोबारा बोले वालिदी मुअव्वफ फिल मसरिफ, वालिदी मुअज़्ज़फ़ फिल मसरिफ। वालिदी मुअव्वफ फिल बंक, वालिदी मुअज़्ज़फ़ फिल बैंक। बंक बंक कहते हैं बैंक को, बंक। चलें और कोई सवाल बंक। जैसे कहना हो भाई ये कहना है, हम कैसे कहेंगे अपने अपने बारे में। अगर जैसे अक्सर जो जब तालिबात पढ़ती है ना, वो कहती है कि जी मुझे मिसाल के तौर पर कुकिंग पसंद है, खाना पकाना पसंद है, तो उसके लिए यूं कहेंगे उहिब्बु तबखा, क्या तबखा। वल खियातता, क्या मतलब हो गया? मुझे सिलाई भी पसंद है और खाना पकाना भी पसंद है, ये वो चीजें हो गई। तो एक वैसी फर्जी मैं आपको वो दे रहा हूँ कि आपको विकैब पड़े, आपको जुमले बोलने आए, आपको फायदा हो। अब कितने स्टूडेंट इसको कवर करते हैं, जो लेसन आज का बड़ा तगड़ा हमने दिया आपको। और कल मैं ये सारी चीजें आपसे आपके अपना इंट्रोडक्शन पूछूंगा, तो जो मोहन्नस के सीगा मोहन्नस में बनाइएगा, जो मुज़क्कर वाले में मुज़क्कर में बनाइएगा। दोबारा बोले उहिब्बु तबखा, उहिब्बु तबखा वल हाँ इस तरह। खियाता माना सिलाई और तबखा माना कुकिंग पकाना।
spoken. اچھا اب آپ کوئی سوال ہے بیٹا تو کر لیں آپ لوگ, ورنہ پھر ہم یہ کلاس کو بس میں ختم کر رہا ہوں, ہو گیا تقریباً ٹائم ہوگا. جی ہاں بولیں, کوئی سوال ہے؟ نہیں سر. کافی نہیں اچھا. سر سوال نہیں. پھر بھی آپ لوگ اپنا تعارف بنا کر یاد کر کے آئیے گا کہ جو ریئل ہو وہ بولیے گا کہ بھائی یوں ہے یوں ہے یوں ہے, تو اس کے اندر بولنے میں تقریباً کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو ایک انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ عربی میں تعارف کیسے کرایا جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم آج اسی پر کلاس کو روکتے ہیں. کوئی سوال ہے سر تو وہ کر لیں, ورنہ پھر میں اس کو کلاس کو ختم کروں. نعم حل ہونا کا سر سوال لدیکم طلاب. 38 ثمانیہ و ثلاثون. بالکل صحیح آپ نے کہا, ثمانیہ و ثلاثون 38 کو کہتے ہیں. عمری ثمانیہ ثمانیہ و و ثلاثون. ثلاثون, اور اس کے بعد آمن ضرور لگائیے گا, آمن. اور یہ آمن. آمن نہیں ہے, میم پہ تجدید نہیں ہے, آمن آمن. اچھا اگر میں آپ میں سے کسی ایک طالب علم کو کہوں چلیں کہ ابھی اپنا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو نا اپنا انٹروڈکشن کرا دے مجھے ایک مرتبہ, پتہ تو لگے نا کتنا, کیا پتا کچھ ایسے بھی ہمارے طلبہ جو ابھی سیکھ گئے ہو کہ بول دیں بھائی میں فلاں فلاں میرا یہ نام ہے, کر دیں. سر میں تھوڑا بہت بتاؤں. دیکھ بھی لیں, مسئلہ نہیں ہے. سر اجازت ہے آج. تھوڑا سا کل تیار تو کیا تھا لیکن اس میں کافی چینجنگ ہو گئی ہے. اچھا چینجنگ ہو گئی ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے, پڑھ لیا آپ نے. چلیں آپ سنائیں ذرا کہ آپ نے کیا تیار کیا تھا, بتائیے. اسم رضوان, عمری ثمانیہ و ثلاثون, آمن, تحب الریاض والقراء, احبو اور نہیں کہیں ابھی گے, چینج احبو ہو گیا آپ الف لگا دیں, احب بس جو ہے نا الریاض, وہ بولیں. ہاں احبو. احب الریاض والقراء لل ہاں اسکن الپاکستان صحیح ہے. في منطقة نيفل كولوني, متزوج, لدي 3 أطفال, لدي محل بقالة. چل, اور کیا کام کیا کرتے ہیں آپ, یہ نہیں بتایا نا. انا موظف. لدي محل بقالة. ہاں لدیہ محل نہیں بولے, محل بولا نا آپ نے, یہ اب اردو ہو گئی محل. لدیہ محل محل. بقالہ, یوں کر کے لدیہ محل لدي بقالہ. محل بقالة. یہ بقالہ قاف پہ بتجدید. اور اکثر بقالة. سعودی عربیہ میں, عرب ممالک میں آپ جائیں گے بقالہ یا بقالیہ دونوں طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. ملک شام میں بقالیہ کہتے ہیں, یہاں بقالہ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ گروسری اسٹور ہوتے ہیں جو جنرل اسٹور وغیرہ, اس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اور اب سر ایک سوال کرنا تھا چھوٹا سا. انٹروڈکشن میں اکثر ہم ظاہر عربی میں بات کریں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو عربی آتی ہے, تو پھر ہم جواب میں دیتے ہیں ہاں تھوڑی بہت آتی ہے. تو اس کا اگر آپ بتا سکیں, اتنے ٹائم ہے کہ بتا سکیں. بالکل کیوں نہیں بتائیں گے بھائی, بالکل حاضر ہیں. دیکھیں آپ یوں کہیں گی کیا آپ کو عربی آتی ہے, هل تعرف العربیہ, بس یہ ہو گیا یہ سوال. اور بولیں, دوبارہ بولیں, هل تعرف العربیہ. هل تعرف العربیہ. ہاں تعریفو کا مطلب ہے کہ آپ کو آتی ہے. هل تعرفو, کیا آپ کو آتی ہے عربی. دوبارہ بولیں, هل تعرف العربیہ. هل تعرف العربیہ. اسی طرح عام لہجے میں لوگ یوں بھی بولتے ہیں, عارف کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, عارف. للعربیہ معلوم, کیا بولتے ہیں, یہ ایک عام لہجہ ہوتا ہے. للعربیہ معلوم, واللہ ما فی معلوم. کیا معلوم, معافی یوں بھی بولتے ہیں, نہیں معلوم نہیں ہے معافی. ہاں ما فی معلوم, مطلب عربی آتی ہے کہ نہیں آتی, معلوم ہے کہ نہیں عربی, معلوم مطلب پتہ ہے کہ نہیں. اللہ معافی. یہ بھی لہجہ ہوتا ہے ان کا بولنے کا, واللہ ما فی معلوم. اب یہ تو سوال کا انداز ہو گیا, اب جواب بھی سن لیں آپ. اب آپ اگر آتی ہے تو آپ کہیں گی نعم, بولیں, سب بولیں بھائی, نعم نعم. اعرف العربیہ اعرف العربیہ قلیلا. قليلا. قلیلا کا مطلب ہے تھوڑی تھوڑی, مجھے عربی تھوڑی تھوڑی بہت آتی ہے. اور ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے شوئی شوئی, بولیں شوئی شوئی. شوئی شوي شوئی. شوي. ہاں شوئی. شوئی شوئی کا بھی مطلب یہی ہے, مجھے تھوڑی بہت عربی آتی ہے. شوئی 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 شوئی. نعم اعرف العربیہ یا شوئی شوئی شوئی. شوئی, دیکھیں نظر آ رہا ہے نا. تو اس طرح جی. سے بھی عربی میں کہتے ہیں. نعم اعرف العربیہ قلیلا. شوئی شوئی جو نا یہ تھوڑا سا عام جیسا لہجہ ہو جاتا ہے, اگرچہ یہ بھی خالص عربی ہے. نعم اعرف العربیہ قلیلا, بولیے. نعم اعرف نعم عارف العربیہ العربیہ قلیلا. یا پھر بولیں اعرف العربیہ شوئی شوئی. نعم أعرف عربية شوي شوي. العربیہ اگر کسی شوي کو کہنا ہے شوي. سوری, جیسے ہم کہتے ہیں نا سوری, تو اس کو کہتے ہیں عفواً. بولے عفواً. عفواً. ہاں لا اعرف العربیہ, بولیے. عفواً لا لا أعرف عربية. ہاں سوری مجھے عربی نہیں مجھے آتی. عربی نہیں آتی, تو بس پھر وہ بولے گا کیف تتکلم العربیہ,
बोलेगा फिर आप कैसे अरबी बोलने अगर नहीं आती तो। सर एक वर्ड आसिफ भी होता है सॉरी के लिए, आसिफ आसिफ भी आता है सॉरी के लिए। चलें ये भी आप सुन लें, आप सवाल कर रही है ना। मेरा ख्याल ये रबिया की आवाज लग रही है जो यूनिवर्सिटी में हमारे पास क्लास में पढ़ती है। जी जी सर। सही है ना रबिया? हाँ देखें ये जी, बच्चे जी, सर। सारे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं लास्ट सेमेस्टर में, और ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन और काबिल तालिबा है हमारी। अच्छा तो अब क्या आपने सवाल किया, दोबारा बोले। अफवन, अफवन हो गया, अफवन माना एक सॉरी हो गया। दूसरा एक लफ्ज है आसिफ, आसिफ का भी होता सॉरी, लेकिन फिर इसके अंदर मर्द और औरत का फर्क होगा। अगर खातून कहेगी तो वो कहेगी आसिफा, आसिफा कहेंगी फिर आप, ये भी ध्यान रखें। जी ठीक सही, आसिफा। माशाल्लाह इन्होंने, रबिया ने हमारी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स अरबी में लिए थे। कितने आए थे आपके मार्क्स? सर 94 मार्क्स लिए थे 100 में से यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। तो देखें जो इंसान मेहनत करता है, लेकिन इन्होंने अरबी इन लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी इनके क्लास वालों ने, लेकिन वो बड़ी मेहनत की, बड़ा टफ था वो पेपर भी, मैंने बड़ा बनाया था मुश्किल, लेकिन जो मेहनत करता है माशाल्लाह। तो आगे बढ़ जाता है। तो बस मकसद ये बताने का, हौसला अफजाई के लिए हम ये बातें कहते हैं कि और इंसान आगे बढ़े और इल्म के लिए हरीस हो, ठीक है ना। चलें अब दोबारा देख लें, मैंने आपको क्या बताया, अफवन या फिर क्या आसिफ, और अना आसिफ भी कहते हैं, आई एम सॉरी कहते हैं ना, तो अना आसिफ मुझे अफसोस है। आसिफ का मतलब है अफसोस करने वाला, तो मुझे अफसोस है मतलब ये, और आसिफा मतलब औरत ये कह रही है कि मुझे अफसोस है। और अफवन मर्द औरत दोनों कहेंगे। दोबारा बोल लें, अफवन आफन यानी माफ अना करना, सॉरी, आसिफा। आसिफ। दोबारा बोल लें, आसिफ, आसिफा। कभी ऐसा होता है कि आसिफा। जैसे रश बहुत होता है वहाँ हरम पाक में, तो वहाँ कभी धक्का लग जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, टकरा जाए इंसान, तो आप कह सकते हैं अफवन अना आसिफ, या फिर अफवन अना आसिफा, दोनों भी बोल सकते हैं, अना आसिफा। भाई और कोई सवाल है तो कर लें आप लोग, वरना फिर क्लास को खत्म करें जी। नहीं सर नहीं। चलें भाई, और कोई तालिब इल्म जिनके ज़हन में कोई सवाल हो? नहीं है सवाल? चलें फिर क्लास अब मुझे खत्म करनी पड़ेगी, डिस्कनेक्ट, क्योंकि टाइम भी कम रह गया है। तो फिर ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें से फिर इंशाल्लाह ताला सब स्टूडेंट सुन लें। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।